परम प्रेममय श्री श्री ठाकुर परमरेथे जगज्जननी श्री श्री वर्मा परम पूज्यपाद जुगाचार्य श्री श्री वर्दा आजिर पूज्यपाद श्री श्री आचार्य देव श्री चरण कमल अनंत कोटि प्रणाम निवेदन करुछि। सभी गुरु परिवार श्रीचरण अनंत कोटि प्रणाम निवेदन करुछि। मोर ये वीडियो देखुथिबा प्रत्येक गुरु भाई और माँ मानू मोर प्रत्येक श्रोता बंधु मानू मोर अंतरर आनंदित जय गुरु श्रद्धा भक्ति भल पाइबा सबुदिन परि आज यही शुभ दिन में आउ एक सुंदर वीडियो आलोचना रखिबा। जो वीडियो आलोचना माध्यम आम मानकर मन से परमपिता श्रीचरण निमग्न होगापी प्रेरणा पाइब आम जीवन धन्य हेब ये सब को आखि आगे रखी आज आलोचना रखिबा। आज आलोचना हेउची दुख भितर आम सुख को अनुभव करिवार कौशल कौन ताहा जानिबा निहाती पक्षे जरूरी। कारण ए मनीष संसार रे जन्म नेला परे केतेबेले काहा जीवन रे केउ प्रकार दुख आसे ताहा कूल किनारा केही भी पाती नाही। तेणु से दुख को आम मैंने सुखरे अनुभव न कले आम जीवनटा जंत्रणामय हो जाए, आम जीवनटा दुर्विषह हो जाए, आम जीवनटा नरकर अनुभव भली आमको लगे। तेणु ताहा निहाती जानिबा दरकार। कारण ए प्रत्येक कार्य मनीष संसार रे करे तार सबुरी मूल रे रही मनीष किपरि सुखरे रहिबो, मनीष किपरि शांति रे रहिबो। तेणु जदि आम सबुरी मूल रे से गोटे ही आमर आकांक्षा बा ईप्सित तेले आम कहीं कौशल जानिबानी। आमे माने तो पूर्व जन्म रे जहाँ भी किसी हमर प्रारब्ध बा संचित कर्म रही आमे कौन करिचे, कौन पुण्य करिचे बा पाप करिचे ताहा तो आम पाखरे संपूर्ण रूपे अदृष्ट। आमे तो ताहा आम पाखरे अज्ञात नाही, किंतु आमे किंतु ताको तो भोग निश्चिंत करबा को पड़िबो। कारण आमे ही करिचे माने आमे माने भोग करिबा। कारण कर्मफलर माने जहाँ भी आम कर्मफल करुचे ता फल निश्चिंत भाव में आमको भोग करने पड़े। जहाँ माने देवता को ताहा छाड़ पाएनी आम छाड़ मनीष किपरि तेठु बाद पड़ा। तेणु जदि ताको भोग करने को पड़ो जदि ता कौशल आमको जना थिबो ताहले आमे माने सेथिरु एते भीतप्रस्त हवा नहीं, एते दुर्विषह आम जीवन हेब नहीं, एते जंत्रणामय आम जीवन हेब नहीं। तेणु आज जानिबा दुख भितर सुख को अनुभव करिवार सुंदर कौशल। परम प्रेममय श्री श्री ठाकुर को जीवन रे ग्रहण करबा परे मनुष्य जीवनर प्रकृत मूल्य ही बुझी जाए। जी प्रकृत रे श्री श्री ठाकुर को बुझी थाए। आमे माने समय अनेकों को देखो श्री श्री ठाकुर दीक्षित होइचंती, मंत्र नेइचंती, किंतु सेथि मध्य अभिभूत हो जाती तामाने से परम पिता को ठीक भाव रे बुझी नाहंती। तांका आदर्श को निज जीवन रे से परिचालित करि नाहंती। किंतु जीवन रे जदि तांको आमे अनुभव करिबा, तांको जीवन रे नेई प्रतिटी पाद आमे तांकर पाद को अनुसरण करि चलिबा ताहले निश्चित भाव रे आर बाट हमको आमे माने आमे पाई परिबा। देखंतु आम मानक पाखरे गोटे रही अभाव, माने जो अभाव तो सब प्रकार अभाव थाए, अर्थर अभाव मान पाखरे रही। जदि कौनसी माने मनीष जिते भी जहाँ करने फल जदि विफल मनरथ हो जाए तार कौनसी किसी कार्य तार सफल हुए नहीं, सी तार अभावग्रस्त से मनीषटी हुए। जेकोसी कार्य कले तार से विफल होते चेष्टा कले भी से किसी माने तार जीवन में किसी से प्राप्ति हो पार ना, तार अभाव लगी रही अर्थर अभाव। तेणु से तो एक प्रकार मनीष जीवन में दुख, से दुख को अतिक्रांत करने सुख से पुणी मनीष केमती पाइब। श्री श्री ठाकुर कहते मनीषर तार मनरे ही सब अभाव रही थाए। किपरि भाव रे देखंतु माने मनर अभाव माने मु अभावर भावटा जदि मो मनरु दूर करि दे, माने मोर अर्थर अभाव अछि जहाँ कि मो जीवन पे निहाती आवश्यक मु अनुभव करुची, किंतु मन मोर किंतु भाव थिबो, मनरे किंतु अर्थर अभाव नथिबो। अर्थात मु मो मन को से भली भाव रे प्रिपरेशन करि देछि जे आज ए जो अर्थर अभाव रे मु जो दुख बा किछि अनुभव करुची
ତାହା ମୁଁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଚେଷ୍ଟା କରିବାର ପ୍ରୟାସରେ ରହିବି। ମୁଁ ଚେଷ୍ଟା ନିରନ୍ତର କରିବି, ଆଉ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ମୋର ଅର୍ଥ ପ୍ରାପ୍ତି ହୋଇପାରିବ ବା ଅର୍ଥର ଅଭାବଟାକୁ ମୁଁ ଦୂରେଇ ଦେଇପାରିବି। ଏ ଯେଉଁ ମନୋବଳ ମଣିଷ ଭିତରେ ରହିବ, ତାହା କିନ୍ତୁ ଆମ ମନର ଅଭାବ ନୁହେଁ। କିନ୍ତୁ ଜଣେ ଜଣଙ୍କ ପାଖରେ ଦେଖାଏ ଯେ ଢେର ସାରା ଅର୍ଥ ଥିବ, ଢେର ସାରା ସମ୍ପତ୍ତିରେ ସେ ଅଧିକାରୀ ହେଇଥିବେ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ମନରେ ହିଁ ବହୁତ ବଡ଼ ଅଭାବ ଥିବ, ଅର୍ଥାତ୍ କାର୍ଯ୍ପଣ୍ୟ ଭାବ ଥିବ। ଯେତେ ଥିଲେ ବି ସେ ଅତୃପ୍ତ ଥିବେ। ଅନ୍ୟର ଯେଉଁମାନେ ତାଙ୍କଠୁ ଯେଉଁମାନେ ବହୁ ଅଧିକରେ ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ଅର୍ଥର ଭାବରେ ଥିବେ, ତାଙ୍କୁ ସେମାନେ ଯେତେବେଳେ ନିଜ ସହିତ ମାନେ କ'ଣ ସମାନ୍ତରାଳ ଭାବରେ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଦେଖିବାକୁ ଚାହିଁବେ, ସେ ତ ହୋଇପାରିବେନି, ସେ ତ ତାଙ୍କର ସମାନ୍ତରାଳ ଭାବରେ ହେବେନି। ଆଉ ତାଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ସେ ଦେଖିବେ, ସେତେବେଳେ ନିଜକୁ ସେ ବହୁତ ଛୋଟ ଅନୁଭବ କରିବେ। କାରଣ ଏ ସୃଷ୍ଟିରେ କୌଣସି ନା କୌଣସି ଜଣଙ୍କ ଠାରୁ ଆଉ ଜଣେ ହିଁ ବଡ଼ ରହିଛନ୍ତି, ଆଉ କୌଣସି ନା କୌଣସି ଜଣଙ୍କ ଠାରୁ ଆଉ ଜଣେ ହିଁ ଛୋଟ ଅବସ୍ଥାରେ ରହିଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଆମେ ଯଦି ଆମର ବଡ଼ର ଆସନରେ ବା ବଡ଼ର ଉଚ୍ଚ ସ୍ଥାନରେ ଅର୍ଥର ହୁଅନ୍ତୁ, ପୋଜିସନରେ ହୁଅନ୍ତୁ, ପାୱାରରେ ହୁଅନ୍ତୁ, ଯେକୌଣସି ବିଭାଗରେ ପଛେ ସ୍ଥାନରେ ହୁଅନ୍ତୁ, ଯଦି ସେମାନଙ୍କୁ ଆମେ ଦେଖିବା, ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଆମେମାନେ ଛୋଟ ନିଜକୁ ଦେଖିବା ବା ଅନୁଭବ କରିବା। ଆମେ ଛୋଟ ହେଲା। ଏଇଟା ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଅନୁଭବ କରିବା ବା ଦେଖିବା, ସେତେବେଳେ ଆମେ ପ୍ରକୃତରେ ଆମର ଯେତେ ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ରହିଲେ ବି ଆମେମାନେ ସେଇ ଅଭାବର ଭାବଟାକୁ ଅନୁଭବ କରିବା। ତେଣୁ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର କୁହନ୍ତି, ତୁମେମାନେ ସେ ମନରୁ ଅଭାବର ଭାବଟାକୁ କାଢ଼ିଦିଅ। ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତୁମର ମନରୁ ସେ ଅଭାବର ଭାବଟା କାଢ଼ି ନେଇ ଦେଇଛ, ଦୁନିଆରେ ସକଳ ବସ୍ତୁ ପ୍ରାପ୍ତି ହେଲେ ସୁଦ୍ଧା ତୁମ ମନ ସେ ଅଭାବରେ ରହିଯାଇଥିବ। ତେଣୁ ଦେଖନ୍ତୁ, ତାହେଲେ ଭାବ ଅଭାବ କେଉଁଠାରେ ରହିଛି। କିପରି ଭାବରେ ସୁଖ ଦେଖିବା ନା, ଯଦି ମୋ ପାଖରେ ଅର୍ଥ କିଛି ନାହିଁ, ମୋର ଯେଉଁମାନେ ବି ତଳ ଲେବୁଲରେ ରହିଛନ୍ତି ବା ମୋ ସ୍ତରରୁ ଯେଉଁମାନେ ବି ତଳେ ଅଛନ୍ତି, ମୋତେ ତାଙ୍କୁ ଦେଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ମୋର ଅର୍ଥର ଅଭାବ ରହିଛି, ଆଉ କାହାର ଶରୀରର ବହୁତ ଅଙ୍ଗର ଅଭାବ ରହିଯାଇଛି, କାହାର ବାସଗୃହର ଅଭାବ ରହିଛି, କାହାର ବସ୍ତ୍ରର ଅଭାବ ରହିଛି, କାହାର ଜ୍ଞାନର ଅଭାବ ରହିଛି। ଏଭଳି ଭାବରେ ଅନେକ ଅଭାବ ଏହି ସଂସାରରେ ଅନେକ ମଣିଷଙ୍କ ପାଖରେ ଦେଖାଯାଏ। ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ସେମାନଙ୍କୁ ଦେଖିବି, ସେତେବେଳେ ମୋତେ ମୋ ନିଜକୁ ଭାବର ବୋଧ ଅନୁଭବ ଲାଗିବ। କାରଣ ମୁଁ ତାଙ୍କଠାରୁ ପରମପିତା ମୋତେ ବହୁ ଉପରେ ରଖିଛନ୍ତି। ମୋର ଅଙ୍ଗ ପ୍ରତ୍ୟଙ୍ଗ ଅଛି, ମୋର ବାସଗୃହଟି ଅଛି, ମୋର ବସ୍ତ୍ର ଅଛି। ଏହି ଅର୍ଥର ଅଭାବ କିଛି କର୍ମ କରିବା ଚେଷ୍ଟା ଫଳରେ ମୁଁ ଆକୁ ବି ଦୂର କରିଦେଇ ପାରିବି। ଏଇ ଯେଉଁ ମନୋବଳ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ସେ ସମୟରେ ଫେରି ଆସିବ। ତେଣୁ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର କୁହନ୍ତି, ଦୁଃଖ ଭିତରେ ସୁଖକୁ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଅନୁଭବ କରାଯାଏ। ଯେତେବେଳେ ଆମେ ରୋଗରେ ପଡ଼ୁ, ଶରୀର ବହୁତ ବଡ଼ ବଡ଼ ଦୁରାରୋଗ୍ୟରେ ଆମେ ଆକ୍ରାନ୍ତ ହେଇଯାଉ, ସେତେବେଳେ ମନ ମଧ୍ୟ ଦୁଃଖ ହେଇଯାଏ। ସେତେବେଳେ ଆମେ ଦେଖିବା, ଏ ସଂସାରରେ ଅନେକ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି, ଜନ୍ମରୁ ରୋଗ ଶଯ୍ୟାରେ ପଡ଼ି ରହିଛନ୍ତି ମୃତ୍ୟୁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ତଥାପି ସେମାନେ ବଞ୍ଚିଛନ୍ତି, ବଞ୍ଚିବାର ରାହା ସେମାନେ ଖୋଜୁଛନ୍ତି। ମୋତେ ତ କିଛି ଦିନର ଏ ରୋଗ କିଛି ହେଇଛି, ଯାହାକି ଭଲ ହେଉ ବା ସେ ରୋଗରେ ମୋର ଭଲ ବା ନ ହେଉ, ତାହା ମୋର ପ୍ରାରବ୍ଧ କର୍ମର କର୍ମଫଳଟି କଟିଯାଉଛି। ଆଉ ମୋତେ ନେକ୍ସଟ ଜନ୍ମରେ ଏ କର୍ମଫଳ ଭୋଗ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବନି। ଏ ଭାବନା ନିଜ ମନକୁ ଆଣିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତାପରେ ଏଇସବୁ ଦେଖନ୍ତୁ, ସେଇଠି ମନଟି କେତେ ଦୁଃଖ ହେଉଛି, ସେଇଠି ନିଜ ମନକୁ ପୁଣି ଆମେ ଯଦି ସେଇଭଳି ଭାବରେ ବୁଝେଇ ଦେଉଛେ, ମନ ଆଉ ସେତେବେଳେ ଦୁଃଖ ବା ଭାରାକ୍ରାନ୍ତ ହେଉନାହିଁ। ଏ ସବୁରେ ମୂଳରେ ରହିଛି କେବଳ ଏ ମନର ହିଁ ପ୍ରଭାବ। ତାପରେ କେଉଁଠି ସମ୍ପର୍କରେ ଅଭାବ ଆମେ ଦେଖୁ, ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଭିତରେ ଅମଳ, ଶାଶୁ ଶ୍ୱଶୁର ହୁଅନ୍ତୁ, ଆତ୍ମୀୟ ସ୍ୱଜନ ଯେ କେହି ବି ହୁଅନ୍ତି, ଯଦି ସେଇଭଳି ଭାବରେ ଅଭାବ ଆମେ ସମ୍ପର୍କରେ ଦେଖୁ, ସେତେବେଳେ ମନ ମଧ୍ୟ ଆମର ବହୁତ ଦୁଃଖୀ ହେଇଯାଏ, ଭାରାକ୍ରାନ୍ତ ହୋଇଯାଏ। ଇଚ୍ଛା ହୁଏ ସଂସାର ଜୀବନ ତ୍ୟାଗ କରି ଆମେ ଚାଲିଯିବାକୁ ଚାହୁଁ, କିନ୍ତୁ ସେଇଠି ମଧ୍ୟ ଏଇଠି ଆମକୁ ମନକୁ ବୁଝେଇବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏ ଜନ୍ମ ମୁଁ ନେଇନି କେବଳ ପର୍ଟିକୁଲାର ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ପାଇଁ, ହୁଏତ ସେ ସ୍ୱାମୀ ହୁଅନ୍ତୁ,
ବା ସ୍ତ୍ରୀ ହୁଅନ୍ତୁ, ବାପା ହୁଅନ୍ତୁ ବା ମା ହୁଅନ୍ତୁ ବା ଆତ୍ମୀୟ ସ୍ୱଜନ ଯିଏ କେହି ବି ହୁଅନ୍ତୁ, ଯାହାକୁ ମୁଁ ବହୁତ ଭଲ ପାଏ, ଯଦି ତା ପ୍ରତିବଦଳରେ ମୁଁ ତାହା ନ ପାଇବା, ସେଇ ଭଲ ପାଇବା, ସେଇ ମୋ ପ୍ରତି ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ଦାୟିତ୍ୱବୋଧ ନଥାଏ ବା କେୟାରିଂ ନେଚର ନଥାଏ, ମୋ ମନ ବହୁତ ଦୁଃଖ ହୁଏ। କିନ୍ତୁ ସେଇଟା ବି ମନକୁ ନିଜକୁ ପଚାରିବା ପଡ଼ିବ, ମୁଁ କ'ଣ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଏ ସଂସାରକୁ ଆସିଛି? ପରମ ପିତା ମୋତେ ଜନ୍ମ ଦେଇଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ଅନେକ କିଛି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ମୋ ମାଧ୍ୟମ ଦେଇ। ତେଣୁ ପର୍ଟିକୁଲାର ଗୋଟିଏ ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷ ପାଖରେ ମୁଁ କାହିଁ ନିଜକୁ ସୀମାବଦ୍ଧ କରି ରଖିଦେବି? ମୋର ଆସିଛି, ମୁଁ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କରିବି। ହୁଏତ ଅପରପକ୍ଷେ ମୋ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କରନ୍ତୁ ବା ନ କରନ୍ତୁ, ସେଇଟା ତାଙ୍କ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ। ଯେତେବେଳେ ମଣିଷ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ମନକୁ ବୁଝେଇ ଦେବ, ମୁଁ ପରମ ପିତାଙ୍କ ସନ୍ତାନ, ମୋତେ ସିଏ ଜନ୍ମ ଦେଇଛନ୍ତି ଏ ସଂସାରରେ କିଛି ଦିନ ଅଭିନୟ କରିବା ପାଇଁ, ମୁଁ ତାଙ୍କରି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ମୋର ଜନ୍ମ ହେଇଛି। କିପରି ସିଏ ଖୁସି ହେବେ, ସିଏ ମୋର ଏ ଜନ୍ମର ସାଥୀ, ପର ଜନ୍ମର ସାଥୀ, ଜନ୍ମ ଜନ୍ମାନ୍ତରର ସେ ହିଁ ରହିବେ। ଆଉ ଏ ସଂସାରରେ କେହି ଆଗକୁ ଯାଇପାରିବେ ନାହିଁ। ହୁଏତ ଏ ଜନ୍ମରେ ବାପା ମା ଭାଇ ଭଉଣୀ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଆତ୍ମୀୟ ସ୍ୱଜନ ପଡ଼ା ପଡ଼ୋଶୀ ଯିଏ ବି ଥାଆନ୍ତୁ, ଆର ଜନ୍ମରେ ହୁଏତ ସେମାନେ ସେଇଭଳି ବା ଅବସ୍ଥାରେ ନଥାଇ ପାରନ୍ତି। ହୁଏତ ମୁଁ ବି ସେମାନଙ୍କ ଅବସ୍ଥାରେ ସେ ପାଖରେ ନଥାଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ମୋ ପରମ ପିତା ଏ ଜନ୍ମରେ ଅଛନ୍ତି, ପୂର୍ବ ଜନ୍ମରେ ଥିଲେ, ଆଗ ଜନ୍ମରେ ରହିବେ, ଜନ୍ମ ଜନ୍ମାନ୍ତରର ସାଥୀ ରହିବେ। ତେଣୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ମୋର ତାଙ୍କୁ ତୃପ୍ତ କରିବା ପାଇଁ। ଏସବୁ ମନକୁ ଯେତେବେଳେ ମନ ଭାବିବ, ମନ ଯେତେବେଳେ ମନକୁ ବୁଝେଇବ, ସେତେବେଳେ ଦେଖିବେ ଆଉ ମନ ଦୁଃଖ ହବନି। ହୁଏତ ଲୁହ ଅବାନ୍ୟ ଲୁହ ଗୁଡ଼ିକ ଗଡ଼ି ଆସେ, ସେ ଲୁହ ଗଡ଼ି ଯାଉ ସେଥିରେ, କାରଣ ଦୁଃଖ ହେଲେ ଏଇ ଦୁଃଖ ଆକାରରେ ଲୁହ ଆକାରରେ ସେ ଦୁଃଖ ସବୁ ନିଗିଡ଼ି ଯାଏ। ତେଣୁ ତା ହଉ, କିନ୍ତୁ ମନ ତ ଦୁଃଖ ଲାଗିବ। ଆମେ ସମସ୍ତେ ରକ୍ତ ମାଂସ ଶରୀରରେ ଗଢ଼ା ହୋଇଛେ, ଆମକୁ ଏଇ ସବୁ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ଲାଗିବ, କିନ୍ତୁ ତାରି ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱକୁ ଆମକୁ ଉଠିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ନିଜକୁ ବଳ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ, ନିଜକୁ ମାନେ ସକ୍ରିୟ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏ ସଂସାରରେ ପରମାତ୍ମାଙ୍କର ପାଇଁ ମୁଁ ଜନ୍ମ ନେଇଛି, ତାଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ହିଁ ମୋର ମଙ୍ଗଳ। ଆଉ ଯାହା ବି କିଛି ମୁଁ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଛି, ବୋଧେ କେଉଁ ଜନ୍ମର ମୋର ପ୍ରାରବ୍ଧର କର୍ମଫଳ ଏ ଜନ୍ମରେ ମୋର କଟି ଯାଉଛି। ଏଇ ମନକୁ ମନ ବୁଝେଇ ଯଦି ମଣିଷ ଜୀବନର ପ୍ରତିଟି ପଦକ୍ଷେପରେ, ପ୍ରତିଟି ପରିସ୍ଥିତିରେ ଜୀବନକୁ ଆଗେଇ ନେଇ ଚାଲିବ, ତାହେଲେ ଦେଖିବେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦୁଃଖ ଭିତରେ ସୁଖ ହିଁ ସେଇଠି ଲୁଚି ରହିଛି। ଏଇଟା ତ ସୁଖ, ଏଇଟା ଦୁଃଖ, ପୁଣି ଭାବିଦେଲେ ପୁଣି ସୁଖ। ତେଣୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଏଇ କହି ରଖି ଜୀବନରେ ଯଦି ଏଭଳି ଅନେକ କିଛି ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ଝଡ଼ ଝଞ୍ଜା ଦୁଃଖ ରୋଗ ମାନେ ଜରାଜନ୍ୟ ସବୁ ଆସୁଛି, ତାକୁ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଆମକୁ ମୁକାବିଲା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ନିଜ ମନକୁ ବୁଝେଇବାକୁ ପଡ଼ିବ, ପରମ ପିତାଙ୍କ ପାଖରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସମର୍ପିତ ହେଇଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆଉ ସର୍ବୋପରି ତାଙ୍କର ବିଧାନ ଯଜନ ଯାଜନ ଇଷ୍ଟବୃତ୍ତି ସ୍ୱସ୍ତୟିନୀ ସଦାଚାର ବ୍ରତକୁ କଣ୍ଟାଏ କଣ୍ଟାଏ ପାଳନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଦେଖିବେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦୁଃଖକୁ ପରମ ପିତା ସୁଖରେ ପରିଣତ କରିଦେବେ। ଆଉ ଜୀବନର ପ୍ରକୃତ ମୂଲ୍ୟ ଆମେ ହିଁ ସେଇଦିନ ବୁଝିପାରିବା, ଆଉ ଜୀବନଟି ଆମ ପାଖରେ ଉପଭୋଗ୍ୟ ହୋଇ ରହିବ। ତେଣୁ ଆଶା କରି ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏ ଭିଡ଼ିଓଟି ବହୁ ପ୍ରେରଣାମୟ ଭିଡ଼ିଓ ହଉ, ଏ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖି ଆପଣମାନଙ୍କର ବହୁ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ହୋଇ ଉଠୁ, ଏହା ହିଁ ମୋର ପରମ ପିତାଙ୍କ ଶ୍ରୀଚରଣରେ ବିନମ୍ର ପ୍ରାର୍ଥନା। ସର୍ବଶେଷରେ ସମସ୍ତଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ ପ୍ରାର୍ଥନା କରି ଏଇଠି ଭିଡ଼ିଓ ରଖୁଛି। ଜୟ।